આગામી 48 કલાક રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદ વરસી શકે છે। રાજસ્થાન પર જે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તે ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ લાવશે। જો કે રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે, ત્યારે જુઓ આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં કેવો વરસાદ પડશે। રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી। उत्तर गुजरात में आवशे मूसळधार। मध्य गुजरात में पड़ी शके छे सारो वरसाद। अमदावाद गांधीनगर में सामान्य वरसादनी आगाही। थोड़ा दिवसोना विराम बाद फरी एकवार राज्य में भारे वरसादनी शक्यता आवशे। उत्तर गुजरातना जिल्लाओमां मेघराजा मूसळधार कृपा करी शके छे। हवामान विभागनी आगाही प्रमाणे आगामी 48 कलाक बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली अने महीसागर जिल्लामां भारे वरसाद पड़ी शके छे। हवामान विभागे आ जिल्लाओमां येलो अलर्ट जाहेर कर्युं छे। सांभळो हवामान विभागे भारे वरसादने लईने शुं करी छे आगाही। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और महीसागर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और महीसागर डिस्ट्रिक्ट। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग आने वाले 5 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 55 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। राजस्थान तरफथी आवता वरसादी सिस्टमना कारणे उत्तर गुजरातमां सारो वरसाद पड़ी शके छे। जो कि मात्र उत्तर गुजरात ज नहीं परंतु राज्यना तमाम जिल्लाओमां सामान्य वरसाद वरसी शके छे। अभी एक जो मानसून ट्रफ है कल श्रीगंगानगर में से होते हुए जा रहा था, वो आज बीकानेर तक शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण आज के लिए जो हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और महीसागर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अमदावाद और गांधीनगरना रहवासीओने हजू भारे वरसादनी राह जोवी पड़ी शके छे, कारण के हजू पण अमदावाद और गांधीनगर में मध्यम वरसादनी आगाही छे। अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। आगाहीकार परेश गोस्वामीए आगाही करी छे के उत्तर गुजरात में आगामी 48 कलाक में 5 इंच सुधीनो वरसाद वरसी शके छे। बनासकांठा और साबरकांठा सहितना जिल्लाओमां वरसादनुं जोर जोवा मळशे। छोटाउदेपुर होय, दाहोद, गोधरा, महीसागर, अरवली आ तमाम जिल्ला छे ए जिल्लाओनी अंदर पण एकंदरे सामान्यथी मध्यम वरसाद जोवा मळशे, એટલે કે 1 થી લઈને 3 ઇંચ સુધીના વરસાદો સંભવ છે। એ સાથે જે મધ્ય ગુજરાતના બીજા ભાગો છે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, આણંદ, નડિયાદ, બરોડા અને વિરમગામ સહિતના વિસ્તારો, આ જે મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો છે એમાં પણ હળવાથી સામાન્ય વરસાદ નોંધાશે। લગભગ મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ આસપાસના જે તમામ સેન્ટરો છે જેમાં બરોડા હોય કે આણંદ, નડિયાદ હોય, આ તમામ વિસ્તારોની અંદર 1 ઇંચ આસપાસનો વરસાદ નોંધાય અથવા 1-2 સેન્ટરની અંદર 1 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ નોંધાય તેવી શક્યતાઓ છે। ઉત્તર ગુજરાતના જે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા આ 4 જિલ્લા છે, આ 4 જિલ્લાની અંદર એકંદરે વરસાદનું પ્રમાણ સારું રહેશે। મધ્યમથી સામાન્ય અને અમુક જગ્યાએ ભારે વરસાદ પણ નોંધાશે। એટલે ઉત્તર ગુજરાતના જે ભાગો છે જેમાં ખાસ કરીને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા આ 4 જિલ્લાની અંદર અત્યારે અમારું એવું અનુમાન છે કે 2 થી લઈને 3 ઇંચ અને 1-2 સેન્ટર એવા હશે કે જેમાં 3 ઇંચ કરતા પણ વધારે 4-5 ઇંચ સુધીના પણ વરસાદો નોંધાઈ શકે। એટલે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદનું પ્રમાણ છે। जो कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तो मात्र वरसादी झापटाओ जोवा मळशे। सारा वरसाद माटे हजू सौराष्ट्रे राह जोवी पड़शे। 17 ऑगस्ट बाद कोई वरसादी सिस्टम बनशे त्यारे ज सौराष्ट्र में सारो वरसाद आवी शके छे। કે આ રાઉન્ડ 9 થી 11 ઓગસ્ટનો છે, એ પછી જે 17 ઓગસ્ટ વાળો જે રાઉન્ડ આવશે એમાં કદાચ વરસાદી મજબૂત સિસ્ટમ બને લાભ મળે તો વાત અલગ રહેશે। આ રાઉન્ડમાં આમાં પણ
કદાચ સામાન્ય છૂટાછવાયા ઝાપટા ને એકદમ નોર્મલ ઝાપટા પડે તેવી શક્યતાઓ છે. મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને બોટાદની અંદર પણ આ પ્રમાણે વરસાદ રહેવાનો છે. છૂટાછવાયા ઝાપટા રહેવાના છે. અને સૌરાષ્ટ્રના બીજા વિસ્તારો છે જેની અંદર ભાવનગર હોય, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, પોરબંદર, દ્વારકા, જામનગર, આ જે તમામ વિસ્તારો છે એમાં પણ એકંદરે સામાન્યથી મધ્યમ રેડા ઝાપટા જોવા મળશે. એટલે ઓલ ઓવર જોવા જઈએ તો મોટા ભાગના ગુજરાતના વિસ્તારો છે એમાં રેડા ઝાપટાની શક્યતાઓ છે. ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશ બોર્ડર લાગુ વિસ્તાર, મધ્ય ગુજરાતના જે અમદાવાદ આસપાસના વિસ્તારોમાં 1 ઇંચ આસપાસના વરસાદો અને ઉત્તર ગુજરાતમાં થોડુંક વરસાદનું જોર વધારે રહી શકે છે. આ તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે હાલ 14 ઓગસ્ટ સુધી તો રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે. જોકે 16 થી 24 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. સાંભળો ધોધમાર વરસાદને લઈને અંબાલાલ પટેલની શું છે આગાહી. ઓગસ્ટ માસમાં આગામી સમયમાં રાજ્યના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ હાલમાં તારીખ 14 સુધીમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગમાં હળવા ભારે વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો, મધ્ય ગુજરાતના ભાગો, પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો અને કચ્છના ભાગોમાં હળવા ભારે વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ તારીખ 16 થી 24માં દેશ સહિત રાજ્યના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. જોકે મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં તો તારીખ 11 થી 14માં જ વરસાદી સિસ્ટમ બની જવાની શક્યતા રહેશે અને કેટલાક ભાગમાં પૂર જેવી સ્થિતિ થઈ શકે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કેટલાક ભાગોમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પંચમહાલના ભાગોમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જૂન જુલાઈ બાદ ઓગસ્ટમાં અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો નથી. ત્યારે આગામી 48 કલાક ઉત્તર ગુજરાત માટે તો સારા છે. હાલ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં જ વરસાદની સૌથી વધુ ઘટ છે. ત્યારે સારા વરસાદના કારણે આ ઘટ દૂર થઈ શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.